राज्यस्तरीय वितर्क कर्मशाला सारला दासଙ୍କ रचित सारला महाभारतर नामକୁ ନେଇ उठिछि प्रश्न। आज पर्यंत आमे जहाकू पढ़िछु ताहा ठीक अछि कि भूल जानिबा पाई कलिंग इतिहास ओडिशा तरफरु प्राची प्रज्ञा परिषद कुरांग शासन आनुकूल्य रे एक वितर्क कर्मशालार आयोजन अनुष्ठित होई जाइछि। एही कमिशाला रे राज्यस्तरीय वरिष्ठ इतिहासकार लेखक कवि सांबादिक जोग देई निज निजर मत रखिथिले। सारला दास और तांको द्वारा रचित महाभारत उपरे आहुरी गवेषणार आवश्यकता रही। मो ना सुनील विश्वास मु कलिंग इतिहास अनुष्ठान आवाहक अच्छी। आज कौन कार्यक्रम रही? आज ये जो कार्यक्रम रही है मुख्यतः सारला दास विषय रे आम जो आमर वर्तमान जो एस्टाब्लिश्ड धारणा अच्छी सी होती 1500 शताब्दी पंचदश शताब्दी से लोक, किंतु आज आमे नुआ तथ्य प्रमाण सहित ये गोटे उपस्थापन कलु गोटे नूतन चिंताधारा जे सी नवम शताब्दी लोक। सारला दास और सारला दास जो कॉन्फ्लिक्ट रही आपन केमती दूर करने चाहते? नहीं, ये देखो ये गोटे जुक्ति गोटे माने मु निजे भी देखी जो प्राचीन पोथी रे सारला दास लिखाई, किंतु ताठू बड़ कथा होची जे सारला दासंकर जो समय पंचदश शताब्दी जब आम 600 वर्ष पछक फेरी जावा ताहले ओडिशार जो इतिहास को नहीं आमर जो आलोचना अच्छी बा इतिहास भाषार प्राचीनता को नहीं जो जुक्ति अच्छी सेटा आउ टिके आम आहरी प्राचीन काल को आम फेरी जाई परिबा। सेटा गोटे बहुत बड़ दृष्टिभंगी होगा। कौन वार्ता देवा चाहते? प्रथम कथा हूँ आम ओडिशार लोक मैंने सारला दास महाभारत पढ़ंतु, से समय कथा को बुझंतु एवं निज संस्कृति को जानतु, निज संस्कृति को बजाय रखापी चेष्टा करंतु। एटा हूँ गोटे बहुत बड़ जिनस। आदिकवि सारला दास पश्चिम जगत आज्ञा आपण तांको सारला दास बोली सारलो दास बोली जो प्रमाण करबा चाहउचंती? नहीं, अनेक समय कौन हुए जे जहाँ आमे विश्वास करिथाउ सचराचर ता पश्चात रे अनेक तथ्य जोटा आम अज्ञात रे थाए, ये सेमती गोटे जिनस गोटे। तेणु सारला दास बा सारला दास सेटा निर्भर करछि आपण केते दूर आपण केते गभीर को जाइछन्ते। मु डॉक्टर कविता मिश्र उदयनाथ स्वयं शासित महाविद्यालय ओडिया विभाग अध्यापिका अछि। आज आपण अंशग्रहण करथिले सारला दास बनाम सारला दास एवं जो आलोचना चक्र कौन रहितला की भाग लेथिले कोन रहितला कार्यक्रम? प्रकृत रे सारला दास बा सारला दास को नहीं एक वितर्क आरंभ हो जाइछि एवं ए वितर्कर उद्देश्य हेउछि सारला दास को समय, तांकर जन्मस्थान एवं तांकर नाम को नहीं एमती वितर्क केते थर हेलानी एवं आज ये जो वितर्क होइथिला से वितर्कर मूल विषय वस्तु थिला सारला दास का जन्म समय एवं जन्म स्थान को नहीं। ए वितर्क रे भाग नैथिले जो माने से माने होउछन्ते प्राची गवेषक हंसनाथ साहू सर, जे कि मुख्य थिले एवं जे प्राची संस्कृतिर गवेषक, प्राची नदी कूलर प्राची तट देशर जो संस्कृति जो परंपरा ताकू लोकलोचन को आनिबा, विशेष करी सारला दास जे एई प्राची तटर तांको जन्मस्थान जे एई प्राची उपकूल रे ताहा प्रमाणित करिबा एवं एई तांको सहित मु निजे उपस्थित थिली एवं एहा सहित कलिंग इतिहासर जे मुख्य अछंती सुनील सार से मध्य थिले, डॉक्टर विश्वभारती मैडम थिले जे खूब सुंदर भावरे जापान रु पाइथिबा सारला दास को पोथी संपर्क रे आलोचना करथिले, महाभारत पोथी संपर्क रे आलोचना करथिले। एई सभार जे आयोजक प्राची प्रज्ञा परिषदर ट्रस्टी जे अश्विनी महापात्र सार सी मध्य उपस्थित थिले एवं प्राची संस्कृति को उद्धार करबा एवं तार जो ऐतिह्य परंपरा रही से परंपरा को आगु को बढ़ाइबार मूल उद्देश्य थिला एवं से उद्देश्य सफल होईछि बोली भाबुछि। मैडम
ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷକ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ତର୍କ ବିତର୍କ କରିଥିଲେ ସେଟା କଣ କହିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ବା ଯାହା ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ବା ଲିଖିତ ଇତିହାସ ଅଛି ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବା ତାଠାରୁ ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ବିତର୍କ ହୁଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଇତିହାସକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ବିପକ୍ଷରେ ଯେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ସେ କଥାକୁ ଆଦୌ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଆସେ ବିତର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେଉଁଠିକି ନବମ ଆଉ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶାରଳା ଦାସ କେମିତି ହେବେ ଆଉ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ତା ସହିତ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ କାହିଁକି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଏହା ବାବଦରେ ଇତିହାସ କଣ କହୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଇତିହାସ ଦିଟା ଯାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଇତିହାସ ଅଲଗା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଅଲଗା ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ନେଇ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ସଠିକ କୌଣସି ମତ ପ୍ରଦାନ କରି ନାହାନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କର ରଚନାର ଶୈଳୀ ତାଙ୍କ ଲିଖନ ଶୈଳୀ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କର ଏକ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତା ମଧ୍ୟ ଆନୁମାନିକ ତେଣୁ ଯଦି ସବୁଯାକ ଅନୁମାନରେ ଚାଲୁଛି ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁମାନକୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ତ କରାଯାଉ ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ସବୁ ବିଭାଗ ରହିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଉପରେ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ବିତର୍କକୁ ଆର ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆମର ଆ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏକ ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେ ତାହା ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହି ସାରିଛି ଯାହା ଲେଖା ହେଇ ସାରିଛି ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଆଖି ବୁଜି ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତେବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ଜୋରଦାର ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହବ ସେତେ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେଣୁ ସରକାର ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟମ ତ ଦରକାର ପ୍ରୟାସ ତ ଦରକାର ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମ ଆଗକୁ ଯେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଘଟଣା ଚାଲିଛି ଯୋଉ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଶା ତ ଅଛି ସମ୍ଭବ ହବ ବୋଲି ଆଉ ସେଇ ଆଶା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ସମ୍ଭବ ହବ ବୋଲି ତାହେଲେ ବୋଧେ ପ୍ରୟାସ ହୁଅନ୍ତା ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ତେଣିକି ଗୋଟେ ପଥରିଆ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କୂଅଟିଏ ଖୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଥିବା ତଳେ ପାଣି ନାହିଁ ହେବ ନାହିଁ କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରେ ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆଶା ଯେ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ସତେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ନୁହେଁ ସାହିତ୍ୟ କେବେ ଇତିହାସ ନୁହେଁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଜମାରୁ ଇତିହାସ ନୁହେଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଥିଲେ କୋଉ ଇତିହାସ ଲେଖିଛି କୋଉଠି ଇତିହାସରେ ଅଛି ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟର କଥା କିନ୍ତୁ କୋଉ ଇତିହାସ କହୁଛି ଯେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଶାରଳା ଦାସ ଥିଲେ ବୋଲି କୋଉ ଇତିହାସ କହୁଛି ତେଣୁ ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇବାର ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ ବରଂ କବି ମାନଙ୍କର ବା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ଆଉ ତାରିଖର ସଠିକ ପ୍ରମାଣର ସମୟ ବଦଳିବାର କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ସଠିକ କଥାର ସମୟ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଏବଂ ସେ ହିଁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ମହାପାତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିଷଦ। ସାର୍ ଆଜି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କଣ କହିବେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିଷଦ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିତର୍କ ଗୋଟେ ଥିଲା ଶାରଳ ଦାସ ଆଉ ଶାରଳ ମହାଭାରତ ଉପରେ ସେ ବିତର୍କ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ସେ ଶାରଳା ଦାସ କି ଶାରଳ ଦାସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଥିରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମେନସନ ହେଇଛି ଏଠି ଶାରଳ ଦାସ ଆଉ ମହାଭାରତ
ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଥିଲା, ତର ଉଚ୍ଚାରଣ ନଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପୋଥିରେ ସାରଳ ମହାଭାରତ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସାରଳ ମହାଭାରତ ଉପରେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଭିତ୍ତିମୂଳକ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ସେ କୋଉ ଶତାବ୍ଦୀର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ କିଛି ବହିରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ସାରଳ ଦାସ ଯୋଉ ଉପାଖ୍ୟାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ, ସେଇଟା ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ କିମ୍ବା ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ। ସାର୍ କିଏ କିଏ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ? ଏଠି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର 30ଟାକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଏଠି ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବାବା ହଂସନାଥ ସାହୁ, ସିଏ ସାରଳ ମହାଭାରତ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୋଥି ଅନୁସାରେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ସବୁ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କବିତା ମିଶ୍ର ଆମର ଅଧ୍ୟାପିକା, ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା, ସେ ବି ଆସିଥିଲେ। ସେ ବି ଆସିକି ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ଏ ଡିବେଟ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏ ଡିବେଟ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।